어두운 뒷골목에서 갑자기 위협을 당하는 주인공 안도르. 순순히 깡패들의 의지를 들어주려 하지만 I got 300 credits in my coat pocket. You wanted, you take it and I walk away. I don't need any surprises. 이것은 함정. 간단하게 그들을 제압했으나 Tell me now. Tell me what to do. 사고로 He's not breathing. 한 사내가 현장에서 사망했습니다. 정당방위에서 살인자가 되어버린 안도르. 이 사건을 수습할 수 있는 해결법은 유일한 목격자도 죽여버리는 것. 다음날 폐기물 처리장 같은 곳에서 깨어나는 안도르. 그가 사는 이곳은 자유무역이 활발한 어느 행성. 안도르의 본래 직업도 이곳에서 흔하디 흔한 노동자일 뿐입니다. 한편 뒷골목에서 사망한 이 두 깡패는 이 행성을 지배하고 있는 기업 프리몰의 직원이었죠. This is quite the report. This happened when? Last night, sir. 느슨하게 소매나 걷어올리고 시간만 흘러가길 바라는 게으른 상사와는 달리 Have you modified your uniform? Perhaps slightly. Pockets piping and some light tailoring. 주머니도 효과적으로 바꾸는 충실한 직원 칸. 범인을 잡기 위한 의지가 강하지만 상사는 그저 덮어두려 할 뿐. Were they robbed? No, sir. I'm sure that in several days, with the proper resources, I can bring this case to a... Stop! I don't mean just the talking, I mean stop. I don't understand. I want you to conjure a suitable accident. But they were murdered. No, they were killed in a fight. They're in a brothel, which we're not supposed to have, the expensive one, which they shouldn't be able to afford. 그럴듯한 가짜 뉴스까지 만들면서 말입니다. You look stricken, Deputy Inspector. Are you absorbing my meaning here? Trying, sir. 이렇게 그들이 사건을 덮어두려 하는 이유는 간단합니다. 그가 게을러서라기보다는 윗선에 책 잡힐 만한 건덕지를 만들지 않으려는 것이죠. Don't put your feet on my desk in my absence and let's have an accident report waiting when I get back. 한편 안도르는 지금 이런 시궁창 같은 삶에서 자신을 구원해줄 수 있는 거래 물품 하나를 가지고 있었는데요. I have something to sell. How soon could it be here? Was planning to reach out at the end of the month? No, this would have to be now. What is it? I got an untraceable NS9 Starpath unit. 기회를 잡기 위해 그 사람과의 거래 주선을 강력하게 요청합니다. Vix, you said he wanted to meet me. I really need this. 그의 거래를 위해 비밀 신호를 보내는 그녀. 한편 칸 경위는 상사의 명령은 거부한 채 전날의 사건을 쫓아보는데요. Find it. Whatever it is, I want to know when it left and where it went. You'd have to filter the entire night. 직원들조차 아까 그 상사처럼 그저 넘어갔으면 하지만 Well, it's too much for you. Let me know. Sure, somebody wants the chair. 칸의 의욕을 꺾을 수는 없죠. 다른 직원들에게 사건에서 나온 정보를 토대로 특정인을 찾으라고 지시하는 칸. Canary human males on Ferrex. I'm afraid that's a blank, sir. 그러나 이 직원들 역시 게으른 건 마찬가지. We'll have to put the word out. On Ferrex. Where else would we put it? We don't have presence there, sir. 상황의 심각성을 이해하고 있는 건 이곳에서 칸뿐이죠. It's the murder of 2 Primor employees. Put out a bulletin. Let's go. 노동자들로 가득한 이곳에도 밤이 찾아오고 칸이 지시한 메시지를 본 이 남자는 기업이 찾고 있는 사람이 바로 안도르임을 알아채죠. 물론 이 사실은 안도르도 알게 됩니다. I can't speak now. Read it. Purple Primor Authority is seeking a Canary male resident of Ferrex for questioning. 어렸을 적 안도르를 거둔 어머니와도 같은 존재 Who else knows 마바로부터 말이죠. that you were born in Canary? I don't know. We have always said Fest. Every doc I've ever submitted has always said you were born on Fest. Have you ever said anything other than Fest? 이제 모두가 안도르를 쫓고 있으니 그는 하루라도 빨리 거래를 마무리하려 합니다. Cassian, what have you done? I messed up. 카시안 안도르의 정체를 알고 있는 제보자의 제보로 이제 프리몰 기업도 그의 존재를 알게 되는데요. 칸은 늦은 밤중에 작전을 시작하죠. 그의 성향에 딱 어울리는 충성심이 아주 높은 직원과 함께 말입니다. Hats off to you and Chief Inspector. 2 men dead, line of duty, colleagues. It's outrageous. Exactly.
I've seen it, sir. Half measures. The take it slow, the wait and see. It's a plague on discipline. Face your men, yourself, the rest of your life, knowing you did less than everything you possibly could. There's fermenting out there, sir. Pockets of fermenting. I'll pass along your kind words to the chief. 오히려 동기부여를 받는 것은 칸. 안도르가 살고 있는 행성에 먼저 발을 디디는 건 거래를 약속했던 그 구매자. 그리고 뒤이어 이곳을 찾아오는 프리몰 기업의 병사들. Andor should be considered armed and dangerous. We will have the element of surprise. 부하들에게 전의를 다지는 멋진 연설을 하는 부하와 달리 All your son. There comes a time when the risk of doing nothing becomes the greatest risk of all. 이런 자리가 처음이고 아직은 어색한 칸. Justice. 그래도 눈치는 빠른 편입니다. Best of luck to us all. 드디어 도착한 기업 군인들. We have a warrant for Cassian Andor. 마바의 집부터 쳐들어온 뒤 B, are you back yet? Please tell me these things are working, B. 하필이면 통화 중인 안도르의 목소리를 듣게 되었죠. East, east, northeast. Got it. 이제 안도르의 위치까지 파악했으니 시간 문제뿐. 때마침 구매자가 먼저 안도르와 만났습니다. Andor? Are we alone? How much? 40,000. An untraceable Starpath unit. 하지만 거래는 녹록치 않습니다. How do I know it works? 제국군의 비행 장치를 얼른 넘기고 그 돈으로 이곳을 떠나고 싶은 안도르지만 I'm giving you my word. 어째서인지 구매자는 이런저런 핑계를 대며 안도르의 신용도만을 파악하려 하는데요. You're planning on sticking around, are you? 뭔가 질문들이 면접같이 느껴지기도 하고요. Where'd you get it? What difference does that make? Either you're an Imperial spy, you're fronting for the person I really want to speak to, or you're the thing itself. These days will end, Cassian Andor. 역시나 그는 안도르의 정보를 알고 있었습니다. Why don't you let me count that money? Oh, they'd hang me, wouldn't they? Isn't that where they hung your father? Who are you? 구매자가 거래하려고 했던 것은 물건이 아닌 I said I know you. I know all about you. I'd like you to come with me. How do you know about me? 안도르였던 것이죠. 결국 프리몰의 기업군이 거래처를 급습하고 이제 구매자와 안도르는 어쩔 수 없이 같은 배를 타는 운명이 되고 맙니다. 기업군과의 전투에서 간신히 목숨을 챙긴 둘에게 남은 작전이란 도망뿐이죠. 진압 과정에서 이곳 주민들과 마찰이 생긴 기업군. 주민 모두를 적으로 등돌렸으니 그들이 상대하는 것은 안도르뿐만이 아닙니다. It's when it stops. That's when you really want to start to fret. In position! Eyes open, lads. Weapons ready. 그리고 안도르도 이 사실을 잘 알고 있죠. 저그 리더 칸을 기습한 후 탈출하는 안도르와 구매자. 그러나 기업군들의 공격으로 탈출이 실패하고 마는데요. 는 함정 유유히 이곳을 탈출합니다. 어머니와 다름없었던 마바와는 제대로 된 작별 인사도 하지 못한 채 아주 어릴 적 자신의 고향을 떠났을 때처럼 정들었던 이곳과도 또 작별하는 운명의 안도르. 무사히 행성을 탈출하고 나서 다시 한번 구매자는 안도르를 설득시키기 시작하죠. Come with me and help with something important. 제국군의 물건이나 훔치는 좀도둑에서 그들과 맞서 싸우는 반군으로서의 안도르로 그를 회유시키려고 하는 것입니다. Wouldn't you rather give it all at once to something real than carve off useless pieces till there's nothing left? You were on the ground in Mimban for 6 months. 이미 그의 오랜 과거를 다 알고 있는 그죠. I didn't risk my ass for the Starpath unit. I came for you. 이제 안도르는 은하계를 평정하고 있는 제국군에 맞서 싸울 전사로서의 길을 선택하게 됩니다.
그의 첫 임무는 모종의 게릴라 작전을 준비하고 있는 팀에 합류하는 것인데요. Hello, Val. We go in 3 days. Increases your chances of success dramatically. Now, like this. Plug in some new person. It'll tear the team apart. Well, that's not much of a team, is it? 이 모든 것이 구매자 혼자서 세운 계획이었기 때문에 팀의 리더 벨의 반발을 사게 되죠. You take him, we'll call it off. 그러나 거부할 수 없기에 마지못해 합류하게 된 안도르. 한편 완전한 작전 실패로 사상자까지 발생한 책임을 지게 된 칸. It took the combined ingredients of idiocy, ineptitude, and total disengagement for this farce to have reached the full apex of incredulous disaster. And you, Deputy Inspector Khan. Take solace in this. You will not be replaced. You've rung the final bell on corporate independence. As of this morning, the Milana system is under permanent imperial authority. 결국 그는 짐을 싸들고 빛조차 잘 들어오지 않는 옛날 집으로 쓸쓸히 돌아옵니다. 오랜만에 돌아와 엄마에게 갖은 잔소리를 듣고 나서야 현실을 깨닫죠. My question, do you have even a single prospect before you? I'll find a way. 한편 안도르가 도착한 이곳은 평화로워 보이는 녹초지처럼 보여도 Get down, Tuckins! 삼엄한 경비 아래 있는 제국군의 보급 행성 중 하나입니다. 이제 안도르는 불과 사흘 후에 있을 제국군 경비대의 창고를 터는 작전에 참여하는데요. Val said you could pilot. Fly a runner? The box freighter? It's not really flying. We're taking crates of payroll from that room, loading the freighter, and escaping out of the runway tunnel. Obviously, it's not to scale. Escaping? Those were TIE fighters we saw on the way in. You'll be lucky to make the horizon. 기존의 작전을 준비하던 멤버들과의 마찰이 눈에 훤하게 그려집니다. 여러 작은 마찰들이 있었지만 그 마찰의 배후는 바로 안도르를 향한 의심이었죠. Bill asked me to have a look. And whose is this? Didn't get a name. 하지만 안도르는 자신의 능력을 10분 발휘합니다. So calibrating the weight. What about it? How would you do it? Is this a test? It's a simple question. You don't know how to get it off the runway, do you? Do you? You don't know how to get it out of there. How do you input the weight? Okay, there's a load clutch. It's a big ugly handle just right next to the booster throttle. Why isn't this in the manual? Because it's a custom job. It's an add-on. What were you gonna do if I wasn't here? 그들도 몇 달 동안이나 몰랐던 탈출선 구조도 알고 있었고 금세 동료들의 주 손도 파악해뒀죠. Skin is left-handed. You want your weapon on the outside. What am I? Right-handed. Taramin? Right. Cinta? Right. Nemec? Favors right, but shoots left. 정보력이나 관찰력에 있어 확실히 그들보다 뛰어난 건 사실입니다. 그리고 이제 며칠이 흘러 바로 작전의 그날 제국군으로 위장한 안도르와 일행들. Escort. March. 이 행성의 유성우 쇼가 펼쳐지는 이때 적진 깊숙이 침투한 벨과 신타 통신 시설을 마비시키고 작전을 수행합니다. 어느덧 기지 안으로 침입, 그들의 리더를 인질로 삼는 데 성공하죠. Drop it. 그리고 목적지인 창고에 들어가 화물선에 짐을 싣기 시작합니다. 본격적인 유성우 쇼가 시작되고 작전은 순항하듯 잘 진행되었지만 하필 그들의 통신을 엿들은 제국군 통신병 탓에 먼 공군기지에서 전투기들이 출격하죠. 창고 안에서도 이제 전투가 벌어지는데요. 과연 극히 일부의 반군들이었던 이들은 제국군 화물선 탈취 작전을 무사히 성공시킬 수 있을까요? 그들이 했던 말대로 모두가 무사히 살아남는 결말을 맞이하게 될까요? 은하계를 평정한 제국군들의 탄압 아래 이제 서서히 반란을 시작한 반군들, 그 길의 선봉에 선 카시안 안도르의 여정. 디즈니 오리지널 스타워즈 안도르였습니다. 네, 안녕하세요. 같이 영화 보는 남자 엉준입니다. 아주 오랜만에 카메라 앞에 섰는데 뭐 사이즈가 많이 커졌죠? 그래, 살쪘다, 뭐 몸이 커졌다 이런 표현 말고 몸매가 와이드 스크린 비율이 됐네.
오늘 소개해드린 작품은요, 디즈니 플러스 스타워즈 안도르입니다. 안도르에서는 유독 많은 배우들이 영국 액센트를 하고 있는 것을 알 수 있는데요. Whatever this is, when it's done, pull your boots on and get to work. You look like a wreck. I knew I could count on you. 이는 안도르 촬영장이 영국 스튜디오에 차려져 있기 때문이기도 하지만 실은 작품 속의 제국군이 한편으론 대영 제국을 의미하기도 한다는 설정에서 기인했습니다. 가령 영국 액센트는 지역마다도 다르지만 계급에 따라서 약간씩 다르게 표현되는 부분들도 있는데 제국군들이라고 하는 이 지배계급과 그들에게 지배당하는 피지배계급 간의 관계를 좀 더 은유적으로 보여주기 위해서 의도적으로 차용한 부분이기도 해요. 보통 스타워즈의 제국군 하면 많은 사람들이 나치를 먼저 떠올리기도 하지만 이처럼 대영 제국으로 비유되기도 하는데요. 이런 의미를 그대로 반영한 또 다른 영화도 있습니다. 바로 히틀러 암살 미수 작전을 그렸던 톰 크루즈 주연의 작전명 발키리에서도 톰 크루즈를 제외한 모든 독일군이 영국 배우들이 연기한 것은 이러한 비유를 대놓고 보여주는 설정이기도 했죠. 이처럼 안도르는 단순히 거대 악과 싸우는 영웅적 주인공의 활약상을 다루고 있는 작품이 아닙니다. 어딘가 모르게 실제로 있을 법한 이 뒷골목과 시대에 휩쓸려서 어쩔 수 없이 나도 살기 위해서, 먹고 살기 위해서 적과 맞서 싸워야만 했던 한 개인의 일대기를 그리고 있는데요. 그렇기 때문에 광선검과 레이저총이 난무하고 유치한 모험담과 마치 예언에 따르면 너는 악을 쳐부술 그 영웅이다, 좀 유치찬란했던 스타워즈와 달리 스타워즈를 처음 접하는 성인들에게도 그달리 유치하지 않게 접근할 수 있는, 한편의 시대물로 접근하기에도 나쁘지 않은 작품이 분명합니다. 사실 아시는 분들은 아실 거예요. 저도 스타워즈를 그렇게 좋아하지 않는 아주 평범한 한국 관객 중에 한 명입니다. 왜 그러냐면 스타워즈라는 영화 자체가 유치하고 이게 문제가 아니라 뭔가 현실적인 느낌과는 굉장히 동떨어져 있는 작품으로 느껴졌기 때문이거든요. 제국군이 악당인 것도 알겠고 그들의 핍박에서 여러 가지 게릴라 작전을 펼치고 영웅적인 활약을 하는 건 알겠지만 그래봤자 그냥 광선검하고 이렇게 그 정도 수준의 영화였기 때문에 뭔가 그들이 겪는 고통이 저의 고통처럼 느껴지지는 않았기 때문이거든요. 그러나 안도르는 그렇지 않습니다. 시작부터 아주 비가 그냥 추적 내리는 뒷골목에서 시작하는 것처럼 유독 현실적인 설정들이 굉장히 많이 들어있기 때문에 저처럼 유치해서 좀 현실적인 느낌이 들지 않아서 그들의 갈등과 고통이 막 내 갈등과 내 고통처럼 느껴지지 않아서 스타워즈를 거부했던 관객들에게도 그냥 독립된 작품으로서 과거의 시대 혹은 현 시대를 풍자하는 한편의 가상 시대극 정도로 접근해서 보기에도 나쁘지 않은 작품일 겁니다. 사실 이처럼 기존 스타워즈 시리즈에는 핍진성이라고 하는 게 조금 부족했죠. 핍진성, 영화 리뷰를 많이 찾아보셨다면 들어봤음직한 단어인데요. 가령 반지를 파괴하기 위해 떠나는 고난이 내가 느껴지는 고난이어야 하고 외계인에게 공격을 당할 때 정말로 내가 죽을 것처럼 느껴져야 하는 것, 그런 것을 만들어주는 것이 핍진성의 하나라고 할 수 있는데요. 공상적인 상상이 가득한 영화에서 현실적으로 나도 공감하고 같은 감정을 느끼게 하는 것, 그것이 기존 스타워즈에서는 많이 부족했었고 그래서 아마 보다 현실적인 이야기, 현실적인 감각을 더 좋아하는 한국 관객들에게는 좀 어필이 부족했던 것도 사실입니다. 그런데 안도르에서는 굉장히 공상적인 세상에 살고 있는 인물들이지만 이 사람들도 우리랑 똑같이 식사를 하고 사랑을 나누고 승진을 위해 사내에 정치질을 하고 엄마에게 잔소리를 듣는 등의 정말 현실적인 설정과 소재들이 곳곳에 포진되어 있는데요. 그러한 장면과 설정들이 이 드라마에 유독 많은 이유는 아까 말씀드렸던 것처럼 이 세계가 가상의 세계가 아닌 우리가 살고 있는 그 세계처럼 현실처럼 느껴지게 하기 위해서 만들어진 의도된 설정이라는 겁니다. 멋지고 잘생긴 주인공들이 영웅이 되기 위해 싸우는 드라마가 아닌 우리와 별반 다를 바 없는 존재들이 주인공이다 라는 것. 사실 디즈니는 스타워즈를 인수하고 나서 정말 다양한 작품을 쏟아내고 있죠. 그 중에는 팬들에게 정말 사랑을 많이 받은 작품도 있고 또 반대로 많은 질타를 받은 작품들도 있지만 수많은 리뷰어들이 스타워즈 입문작으로 로그원이나 이 드라마 안도르를 꼽는 이유는 단순히 이 영화나 드라마의 이야기가 전체 스타워즈 시리즈의 시작의 시작을 다루는 그 첫 번째 이야기라서가 아니라 누구나 이 세계가 현실적으로 존재할 법한 세계임을 증명해주는 작품이기 때문인 것 같습니다. 그래서 제가 이 작품에서 인상 깊게 본 캐릭터는 바로 구매자로 등장을 했던 루선이라는 인물인데요. 처음에는 마치 모든 것을 다 꿰뚫어 보고 있는 것처럼
뭔가 계획하고 실천하는 인물이지만 현실적으로 들여다보면 이 인물은 반군 자금을 모으기 위해서 화려한 장신구와 가발 그리고 여우 같은 미소를 연습하면서 변신을 하고 있습니다. 제국군 내에 첩자와 함께 정보를 모으고 자금도 모으면서 마치 이 세계의 숨은 리더처럼 보이기도 하지만 실상은 작전 전날 그 누구보다 초조해하고 자신의 선택을 후회하기도 하는 지극히 인간적인 면모를 선보이고 있죠. Have you checked your walk-away pack? I don't like seeing you nervous. There's nothing else you can do, Luthen. The thief, Andor. I wasn't careful. You wanted this to happen. This is what it took. It's never going to be perfect. I wanted it too much. 또 그와 유사하게 이 드라마의 주인공은 어딘가 영웅처럼 보이지 않아요. 뭔가 남들보다 덩치도 좀 왜소하고 가냘프고 불안해 보이고 그러지만 또 한편으로는 굉장히 강한 내면을 가지고 있는 인물이기도 하거든요. 만약 여러분이 이 작품을 보시고 스타워즈 속 세계가 동화가 아니라 우리가 사는 세계처럼 느껴졌다 라면 그것은 여러분이 이 시리즈에 애정이 생겼다는 의미이기도 할 겁니다. 그렇게 애정이 생겼다면 좀 더 관대한 마음으로 그 다음 시리즈 그리고 다른 시리즈도 찾아볼 수 있겠죠. 사랑과 음모, 배신 그리고 정치질 등의 어른들도 같이 공감하고 느낄 수 있는 요소가 아주 다분한 작품. 혼란의 시대에 휩쓸려 나도 모르게 정의를 위해 싸우는 투사가 되어야만 했던 원주민 출신의 어느 스파이의 이야기. 오늘은 안도르, 그 중에서도 1편에서부터 6편까지의 이야기를 간단하게 살펴봤습니다. 제가 흥미롭게 본 캐릭터 루선뿐 아니라 아주 어설픈 악당이라서 귀엽게 보이기도 했던 칸의 미래도 어떻게 될지 궁금한데요. 앞으로 남은 이야기가 궁금하시다면 디즈니 플러스에서 안도르 그 나머지 에피소드도 한번 시청해 보세요. 퇴근 후에 이쪽 자기 전에 맥주 한잔 하면서 요 드라마 보면 약간 이게 시대극도 있고 좀 이렇게 현실 정치 뭐 이런 거 풍자도 많고 해서 딱 우리같이 이게 늑수구레한 사람들에게는 딱 맞습니다. 저는 그러면 다음에도 여러분의 인생에 도움이 될 작품과 함께 돌아오겠습니다. 그럼 전 다음에 만나요. 안녕.